many, many years, the Gurkhas were a name, not a presence. And their name was magic. So the Gurkhas was a big mystery, like Potala in Tibet, a mystery, and a mystery attracts. And when you see that mystery, a man, legs, arms, eyes, and better looking, better fitted, more fit, strong, without a great big body, when you see them actually for real, wow, sabbath. The bravest of the brave, the most generous of generous, never had a country of more faithful friends than you. The legendary Gorka Battalion was recently and royally underscored during Prince Harry's secret posting in Afghanistan, where the prince served along with the Gorkhas in 2008. When you know you're with the Gurkhas, I think there's no safer place to be, really. They're all armed with kukris, so if they run out of ammunition, they just charge you with their massive swords, as the enemy call them. Spent some time with them in England on an exercise on Salisbury, and yeah, no, really, everyone is really well looked after here by the Gurkhas. This axiom applies notably to the Brigade of Gorkhas, just as it does to other British brigades. But what sets the Brigade of Gorkhas apart from all others is that the Gorkhas come from a country that was never part of the British Empire. Yet they have fought alongside British soldiers in every war since 1816. Their casualties are numbered in the tens of thousands, as Gorkhas have given their ultimate sacrifice in Afghanistan, North Africa, Europe, Malay, Burma, Borneo, Pakistan, the Falkland Islands, and in Iraq. Lavishing war heroes with respectful monikers such as brave, courageous, heroic is customary and well-deserved. However, to fully appreciate the Gorkha legacy, one must first know of their ultimate sacrifice in all wars fought. The highest military honors conferred on them are only a small token for their great pain and anguish, and for the horrors that they've been through. Before assaulting, the enemy hurled uncountable numbers of grenades at the Gorkha position from close range. One grenade fell into the lap of rifleman Lachhiman Gurung, who at once hurled the grenade back at the enemy. Then a second grenade landed in his trench. Rifleman Gurung quickly snatched the deadly device, planning to hurl it back towards the enemy, but the grenade exploded in his hand, blowing off his finger, shattering his right arm, and severely decimating his face, torso, and right leg. Two of his comrades were also badly wounded, and they lay helpless in the bottom of the trench. Rushing forward, he threw himself to the ground beside one of the wounded and called for support. Then, picking up the wounded man, he carried the wounded to safety and out of the line of fire. संसारले गोर्खालीलाई त रेस्पेक्ट गरिरहेकै छ किनभने संसारमा गोर्खालीहरूले नाम कमाएको वीरता देखाएको कुरो त संसारको मान्छेले भुलेको छैन नि त्यो त इतिहासमै लेखिएको छ लडाई गरेर जितेर मात्रै नाम होइन उनीहरुको चाहिँ त्यो किसिमको बडा लोयल छ इमानदारी छ अनुशासित बस्छन् मेरो बाबु नि पहिला फर्स्ट वारमा भएको त्यहाँदेखि अब म त्यहाँदेखि मेरो छोरा तीन पुस्ता भयो जहाँ उनीहरूले जितेर उनीहरूले शासन गरेको थियो अब त्यहाँ चाहिँ अब फौजले राख्यो अनि के भयो भने अब पहिला कुरा त अगाडि हाम्रै गोर्खाली फौजले नै चलाउँथ्यो हामीले त्यो दुश्मन कोही ओपी बसेको थियो
अनि हुँदै गरेको थियो त्यो देख्ने बित्तिकै हामीले ढालिहाल्यौँ अब जाँदाखेरि अब फायर गर्दै जाँदाखेरि अब कसले कति मार्यो कसले कति मार्यो त्यो त अब पक्का भन्नु सकिएन तर जे होस् मैले त्यो ग्रेनेडले चाहिँ त्यो टेजमा भएको चाहिँ सबै मर्यो तिनीहरू चाहिँ सकाप भयो जेलमा मारेर जानुपर्छ अर्कोलाई मार्छु कि मर्छु भनेर जाने हो अरे अर्कोलाई मार्नु त अलि होइन होइन तर उसले पनि आफूलाई मार्नु आउँछ भने कि उसले मलाई मार्नु पऱ्यो कि मैले उसलाई मार्नु पऱ्यो नि त यो सरकारको काम कानुन नियम थियो त्यो नियम कानुनको मुताबिक काम गरियो Our men are very human. They can be most afraid. But the fear that they have most is the fear of showing that fear. Our men will say we can only fight properly if we know that there is no chance of coming out alive. And that is probably the matter, the aspect of their soldiering where they managed to beat everyone else. 16 वर्षमा भर्ती भयो 28 वर्ष एउटै पल्टनमा पुरा गरेर आयो 28 वर्ष कैदमा 4.5 वर्ष बस्यो जापानको कुनलाने अब विश्व युद्ध हुई अब जापान उताउति आयो अब हामी यतापट्टिको टक्कर खायो जुनले सक्छ मार्ने त हो उसले सक्यो उसले मार्ने हामीले सक्यो त्यही लडेको कुरो त्यही रहेछ के रे लाइन पैसा देखेर उठेर म घुँडा टेकेँ त उसले दुश्मनले जम्मले मलाई देख्यो त्यहाँको गन जति जम्मै मोथेर फर्कायो फर्काउनुको साथ म त उठेर फत्तै बिजो फङ्गालेर अर्को पारा फर्किँदा गर्न पुगेँ गन च्याप्पै समातेर हुत्तै भयो उसको पोस्टभित्रै फङ्गालिए फङ्गालेर त अब त्यो गर्नु के अरे म्यागजिन लोड गरेको टेगर दफाहरू मात्रै बाँकी छ के अरे म गएर म ट्याप्पै समातेर भइतिर फङ्गालेर टेगर दफाएर फटपट्टि घुमिदिएँ फटपट्टि घुम्दाखेरि त त्यहाँको त्यो 6वटा अमेरिकनको 1 to 12 जना रहेछ त्यो त सबै सिद्धि छ खत्तम त्यहाँबाट फेरि बोम निकालेर म फालिदिएर त त्यो बोम त यहाँ पछाडि आएर फुट्यो उता फालेको बोम किन यहाँ आयो भन्ने बित्था फेरि अर्को बोम निकालेर म पिन्चु त फालिदिएर त फेरि फर्किएर यहीँ फुट्छ त्यहाँदेखि मेरो मनमा त के भयो हो नजिकमा भएर उसले छिटो टिपेर फालिदिन्छ भन्ने एउटा लाटो विचारमा आयो चुरुक्क उठेर उल्टो डिलमा उक्लेर फङ्गाले भयो जानुभयो त यसो मसिनो तार टाँगेको रहेछ त्यहाँ त्यो बोम फालिदिने त त्यही तार पो रहेछ म हातले फालेको होइन रहेछ त्यो तारले चाहिँ लोचेदार रहेछ के अरे बोम आएर यसो जान्छ ओ तपाईँ दिने तारले त त्यसरी फाल्ने त्यस्तो तरिका गरेर राखेको रहेछ त्यहाँबाट त्यही तारमा हालिदियो म पनि पल्टियो यसो हेर्छु त तार म चुल्कै उठेर म च्याप्पै खुकुरी निकालेर तारलाई बम बम हानेर बङ पारेर पोस्टभित्र त्यहाँको पोस्टभित्र त बुसुक्कै एउटा पेलाटो मान्छे रहेछ त्यही फङ्गालेर म भनेमा झ्याप्पै मलाई समातिहाल्यो म हातमा खुकुरी चोकेर म ढिक्क हिर्काइदिएर त एउटाको मुन्टुमा परेर चट्टी सिनिचेर ढलिहाल्यो अर्को चाहिँले समातिहाल्यो त्यहाँबाट त मैले चाहिँ उसले मलाई समातेको छ के मैले चाहिँ त्यहाँ काटेछु चलाएँ गर्दा त बल्ल बल्ल कोही कान काटिन्छ कोही कान काटिन्छ त्यहाँबाट त बल्ल मुन्टोमा परेर छिनिन्छ त्यहाँबाट फेरि
पल्टियो गरे Tired, far from base, hungry, uncomfortable, possibly wet with rain or sweat, and there is no audience to help you those last few yards. That is when regimental solidarity and integrity comes in, because they know that they have taken an oath and they will do it. And those last few yards are the longest in any man's journey, believe you me. And our men can go those last few yards, but many others can't. And that, cumulatively, is what has made the reputation of these people so good. There's no one to say, well done, hooray, shabash. It must be inside. And how do you get it inside? By the old skills, and active faith, and good discipline. The name Gorka comes from the Gorka district in Nepal, once a small and insignificant kingdom ruled by King Prithvi Narayan Shah during the 18th century. At the time, Nepal was divided into many small kingdoms and tribal states, but King Shah laid the foundation for modern-day Nepal by employing his army to conquer and consolidate these tribal areas. The formation of the Brigade of Gorkhas, expanding during the Anglo-Nepal War of 1814, the British and the Gorkhas developed an admiration for each other's bravery and ferocity during battle. The Gurkha soldiers said, the British soldiers are very good soldiers. In fact, they're nearly as good as us. After the signing of the Treaty of Sugoli in 1816, the Gorkhas and British forces then united in mutual respect. The treaty provided the British government with the means to recruit Gurkha soldiers, and since 1816, many Nepalese, mostly the Rais, Limbus, Gurungs, and Magars, have served in the British Army and proudly continue to do so today. Located between India and China, Nepal has a population of over 28 million. Covered in most part by some of the highest mountains in the world, survival is difficult, as a majority of the population is poor and depends on farming to stay alive. But from these tough conditions come tough men, the Gorkhas. Conditions in Nepal remain tough, and of late have become worse due to the unstable political situation and 13 years of a bloody civil war between the state and Maoist rebels. However, Nepal recently became a republic and abolished the 3-century-old Shah dynasty. Kathmandu is the capital of Nepal, which is also known as a city of gods and temples. Monty visits the Gurkhas, and all units of the 8th Army receive the Commander-in-Chief's thanks. Thinking of Rommel's neck, General? The kukri is worthy of note, if only as the remarkable weapon that the Gorka warriors use in preference to all others. This short sword is a formidable and effective weapon, as well as being an exquisite piece of craftsmanship that symbolizes the pride and valor of the Nepali people. पहिले त यस्तो चर्को नामी हतियारहरू थिएन उही खुकुरीको भरमा अब बन्दुकमा चाहिँ गोलिसकेको बादमा त उही खुकुरी तुत्यो खुकुरीको लडाइँ त हो खुकुरी त कस्तो अब जम्मै दुश्मन पनि हाम्रो मान्छे नि सबै मिस भयो लडाइँ भयो मिस भयो उता मारे हनुला त्यही बेला खुकुरी थोत्यो अब बड्काइदियो खास गरिकन खुकुरीले मान्छे काटेर मारेर बल्ल पाएको मैले विदेशीहरू सबले सोध्छन् तिमीहरूको यो नेसनल जो छ
हतियार भन्छ कुकुरी भन्छ यसको विशेषता के हो विशेषता भन्दाखेरि यसले त दुश्मनलाई थम्क्याउने मात्रै हो भन्ने पनि भन्छन् कतिले तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो दुश्मनलाई थम्क्याउने मात्रै होइन मार्ने मात्रै होइन यसको विभिन्न कामहरू छ खुकुरी इज अ वर्किङ टुल हो अब जुनै नेपालीको घरमा खुकुरी हुनैपर्छ अब उसले घाँस काट्नको लागि मासु काट्नको लागि दाउरा काट्नको लागि खुकुरी चलाउँछ त्यो एउटा डोमेस्टिक पर्पज भयो त्यही खुकुरी फेरि लाहुरेको लागि चाहिँ एकदमै भयानक साथी हो वीर गोर्खालीको साथी नै खुकुरी हो जस्तै एउटा खुकुरी छ भने 10 जना साथी साथमा भएको जस्तो हुन्छ अब ब्रिटिस गोर्खासँग 1966 मा भर्ती भए धरानमा र 1987 मा 87 पेन्सन आएर मैले के गरौँ भनेर सोच्दै थिएँ त्यही अवसरमा मेरै 10 GR को आफ्नै सिनियर दाइ भनौँ तिल बहादुर विश्वकर्मा उहाँसँग मेरो भेट भयो उहाँ चाहिँ हाम्रो युनिटको आर्मरर हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ जातले विश्वकर्मा अनि उहाँले खुकुरी उत्पादन धरानमा गर्नुहुन्थ्यो त्यतिबेला नेपालमा खुकुरी हाउस भन्ने या खुकुरी पसल कहीँ पनि थिएन र एउटा राम्रो खालको खुकुरी क्वालिटी राम्रो भएको पसल इस्टाब्लिस गरौँ भनेर उहाँ र मैले सुरु गरेको यो काम हामीले सुरु गरेपछि ब्रिटिस गोर्खा क्याम्प छ यहीँ मान भवनमा उहाँलाई हामीले सप्लाई गऱ्यौँ गोर्खा रिजर्भ युनिट ब्रुनाईमा गऱ्यौँ सिङ्गापुर पुलिसमा गऱ्यौँ हाम्रो क्वालिटी एकदम मन परायो अर्डर पनि धेरै आयो पल्टनमा खुकुरी पाउँदा चाहिँ पहिलाको सिनियर साहबहरूले भनौँ या गुरुजीले भन्दा कालो खुकुरी पाउँथ्यो टल्केको पाउँदैन थियो हामीले त टल्केकै पायौँ तर क्वालिटी राम्रो थिएन उहाँको कोही खिया लागिहाल्ने कोही भत्ता टाइपको थियो तर त्यसको डिजाइन जुन छ नि खुकुरीको त्यो चाहिँ एक युनिफर्मिटी थिएन त्यति बेला र हाम्रो खुकुरी हाउसले जहिले पनि क्वालिटीमा एकदम ध्यान दिन्छ बरु कम्ती प्रडक्ट गरेर पनि राम्रो क्वालिटी दिने कोसिस गर्छौँ हामीले आर्मीसँग पनि हाम्रो सम्पर्क छ व्यक्तिगत रूपमा किन्ने आउने मान्छेसँग सम्पर्क छ विदेशीले एज अ गिफ्ट खुकुरी भन्ने के हो भन्ने जान्नलाई खुकुरी किनेर लान्छ त्यस्तो खालको पनि सम्पर्क छ हाम्रोमा कस्टमर आफै आएर किनेर लानु पनि सक्छ या त खुकुरी हतियार यो बोक्नु डर लाग्छ उनलाई होम डेलिभरी गरिदियो कार्गो सिस्टमले भनेर हाम्रोमा आफ्नै कार्गो अफिस छ उहाँले घर घरमा जुनै देशको ठाउँमा पनि होम डेलिभरी सर्भिस दिइरहेको छ अब तपाईँले यहाँ देख्नु भइरहेको छ धेरै प्रकारको खुकुरीहरू छ सबभन्दा फेमस चाहिँ यो अघि मैले कुरा गरेको थिएँ इस्यु नम्बर 1 सर्भिस इस्यु खुकुरी चाहिँ यो हो यो 10 इन्ची लामो हुन्छ ब्लेड अनि 4.5 इन्ची ह्यान्डल हुन्छ अनि तपाईँको यो जुन छ नि यसलाई हामीले ओम पनि भन्छ अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा चाहिँ ब्लड ड्रिपर जब हामीले स्ल्यास गर्छौँ कुनै एनिमललाई यहाँबाट ब्लड ड्रिप भएर भुइँमा चढ्छ अनि यसले हातमा लाग्दैन चिप्लो हुँदैन भनेर यो राखेको अनि यो चाहिँ दाप हो यसको दापको 2टा कर्द चकमक हुन्छ अब कर्द भनेको लाग्ने सानो नाइफ चकमक भनेको चाहिँ यो सार्पनर गर्ने हो यो सर्भिस नम्बर 1 भनेको यो हो सबैभन्दा फेमस यो हो खुकुरी